कुंभ राशिर बंधुगण आपणकु 500 किलो मिठा बांटिबाको पड़िबो कारण आपणकर गत 7 जन्मरे आपण जेउ खुशी अनुभव करिनाहांती ताहा आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणकु प्रदान करिबाको जाउछि। न्यायर प्रभु शनिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं महेशंक त्रिमूर्ति सहित एही दिव्य निर्देश जारी करिसंती। एबे माता धनलक्ष्मी निजे तांको उपस्थिति रे आपणक जीवन को सुंदर करिवे एवं कोनोसी मर्त्य आत्मा एही 5टी महान आनंद को आपणक दुनिया रे प्रवेश करिबारु रोकी पारिबे नाही। बंधुगण आपण यथेष्ट कांदी छंती। आपण अनेक दिन धरी भारी हृदय एवं इच्छा को दबाई रखिछंती। आपण अनंत भावरे आकांक्षा करिछंती। एबे आपणकर समय आसीछि सर्वोच्च राजत्व करिबार एवं उत्सव पालन करिबार समय। एबे आपण मध्य आपणकर स्वप्न पूर्ण करिवे। एबे प्रत्येक खुशी आपणकर हेबो। आपणक पिला माने आपणक परिवार प्रकृतरे प्रत्येक व्यक्ति आपणक उपरे अत्यंत गर्व करिवे कारण आपणक प्रभाव एबे सबुठी विराजित हेबो। आपणक नाम प्रत्येक रास्ता एवं पड़ोसी रे आलोचना हेबो। जेतेबेले जणे शनिदेवंकर आशीर्वाद एवं समर्थन पाए सेतेबेले जणे व्यक्ति राताराती धनी होई जाए एवं एहा ही वर्तमान आपणक जीवन रे घटुछि। तेणु आपणकर समस्त चिंता को दूरेई दियंतु एवं आज एही वीडियो को ध्यानर सहित सुनिबा पाई एक शांत एवं एकांत स्थान खोजंतु कारण एहा सही वीडियो जाको आपण गत 7 जन्म धरी अपेक्षा करि आसुछंती। तेणु कोनोसी परिस्थिति रे एहाको अणदेखा करंतु नाही। एपरि करिबा अर्थ जे आपणकर परवर्ती 7 पीढ़ी को मध्य एहार परिणाम भोग करिबाको पड़िबो। किंतु जदि आपण एही वीडियो को देखंती तेबे आपणकर जीवन एवं एहा सहित आपणकर पर पीढ़ींकर जीवन सबुदिन पाई परिवर्तन होइछिबो। तेबे पसंद संपूर्ण भावरे आपणक हातरे अछि। आपण कोन करिवे तथापि आपणको मध्य सतर्क रहिबाकू पड़िबो कारण जेतेबेले शनि तांकर उपहार प्रदान करंती सेतेबेले राहुंक दृष्टि अनिवार्य भावरे छायारु आपणको उपरे पड़ी थाए। एही वीडियोटी सेही प्रभावरु निजको किपरि रक्षा करिवे ताहा स्पष्ट भावरे बुझाई दिए। जदि आपण सतर्कतार गोटिए शब्द मध्य सुनंती नाही तेबे आपणक उपरे जहा घटिबो सेथिपाई आपण केवल दायी रहिबे कारण आपण अतीतरे अनेक भूल करिसंती एवं एबे सेही भूल को पुनरावृत्ति करिबा उचित नुहे। मु आपणक पाई एक वीडियो आनिछि जहार आपणको बहु वर्ष धरी अत्यंत आवश्यकता थिला। तेणु एबे आसंतु एवं मो कथा को ध्यान देई सुनंतु। आगामी 24 घंटा पाई सतर्क रुहंतु। बंधुगण आपणक जीवनर प्रत्येक समर्थन स्तंभ भांगी पड़िबाकू जाउछि। जदि आपण आज एही वीडियो को अणदेखा करूछंती तेबे आपणकर बाकी जीवन पाई आपणकू अनुताप करिबाकू पड़िबो एवं आपण केवल हताशारे एणे तेणे बुलुथिबे। केही गोटिए भी प्राण नुहे। आपणकर लुह पोछिबाकू केही भी आगको आसीबे नाही कारण एहा देखंतु एही समय घटुथिबा घटना गुड़िक ग्रह परिवर्तन किंबा स्वर्गीय नक्षत्र जोगु घटुछि कि नाही बरं एही घटना गुड़िक आपणक घर भितरे लुचि रहिथिबा किछि अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हेउछि जहा विषय रे आपण ए पर्यंत संपूर्ण अज्ञ रहिछंती। आपण हुए तो एबे भाबुथिबे एहा केवल अवांतर कथा प्रकृत रे एपरी किछि घटे नाही किंतु बंधुगण आज एही वीडियो रे मु जेउ सत्य प्रकाश करिबाकू जाउछि ताहा सुनिबा परे एहा आपणकर आत्मार मूल पर्यंत थराई देबो। एहा एते गभीर प्रकाशन हेबो जे आपणक आखिरु तारा खसी पड़िबा परी अनुभव हेबो।
କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏହା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା କିମ୍ବା କୁଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ତୁମ ଘରେ ଛାଇ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାରର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଆମ ଘରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ସାରକୁ ଆମେ ଆମର ପିତୃ ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେହି ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ପିତୃଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେହି ଶିଶୁଟି ଆମର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ବଂଶ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଥର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏହି 3ଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ରୂପରେଖ ଦେବି ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭରି ରହିଥିବା ଖୁସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରର ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବେ ମୂଳ ପୋଛି ନେଇଛି। ଟଙ୍କା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରରୁ ମରିଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବଳ ଏକ ନକଲି ହସ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ କଠୋର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମର ଭାବନା ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ତୁମର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଅ କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏହି ମାମଲାରୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଏକ ଚିନ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥାଅ, ତଥାପି ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ମାତୃ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଫଳତା ଏବଂ ମହାନତାର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତୁମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିଛ ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ତୁମର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି? ଏହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କାରଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହା ଅବନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାରର ବଂଶ ବିପଥଗାମୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ପିତୃ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅବନତି ପାଇଁ ଦାୟୀ,
ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଏବଂ କୁଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ବାହ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ପଛର କାରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, ତଥାପି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସଂଶୋଧନ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୋର କଥା ଖୋଲା କାନରେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା, ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଲାଇକ୍ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଜର କୁଳ ଦେବତା କିମ୍ବା କୁଳ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟଟି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରିନଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଘାତ କରିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ એકમાત્ર ଅର୍ଥ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟରୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର एकमाତ୍ର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ କିଛି ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରୟାସ ବିନା ଆପଣ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନକାରାତ୍ମକତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରି କୁହନ୍ତି, ଓଃ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର, କିମ୍ବା ଓଃ ଏହି ଜୀବନ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
जदि आपण निज इच्छारे आपणकर जीवन को चलाइबाकू चाहुंचंती तेबे आपणको कठिन परिश्रम करबाकू पड़िबो। ध्यान दियंतु आगामी 24 घंटा साधारण नुहे। गोटिए पटे आपणक घर भितरे लुकायित अदृश्य शक्ति सक्रिय होइजिबो, अन्य पटे आपणकर कुंडली भितरे 3टी निर्दिष्ट ग्रह बुध गुरु एवं शुक्र को नहीं एक महाजागतिक नृत्य आरंभ हेबो। अन्य शब्द रे एही 5टी स्वतंत्र शक्ति आपणकर अस्तित्व चारि पाखरे घूरी बुलुछि, आपणकर जीवन को घेरी रहिछि। किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एहा हेउछि काहेकि एही 5टी शक्ति मिलित भाबरे कार्य करी आपणकर जीवन को परीक्षा करिबाकू चेष्टा करुछंती। आपण कोन एते बड़ दुख एवं कष्ट सह्य करि परिबे ना नाही। एही कारणरू मु आपणक सहित किछि निर्दिष्ट सतर्कता कहिबी। जदि आपण एही चेतावनी गुडी को ध्यान दियंती तेबे बहुत विलंब हेबा पूर्वरु आपण प्रत्येक परिस्थिति को आपणक पक्षरे बदलाई पारिबे। आपण देखिछंती कोनसी संकटर समाधान केवल सामना सामनी लढिबा द्वारा मिली पारिबो नाही, बरं सतर्कता अवलंबन करी एवं केबे पछकु हटिबाकू पड़िबो ताहा जानी एहा आविष्कार करा जाए। तेणु बंधुगण एहा सहित गुरुत्वपूर्ण मोड़ रास्तारे सेही अंध मोड़ जेउठारे जीवनर गुप्त सत्य धीरे धीरे किंतु निश्चित भावरे प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। कारण जेतेबेले तुमे एही प्रगति पथरे आगको बढ़ुछ तुमे अगणित जानवाहन अगणित मोड़ अगणित छक मुहूर्त गुड़िकर सम्मुखीन हेबो। मोर बंधुगण एपरी मुहूर्त गुड़िक जेपरी एक परदा उठाई एक दृश्य प्रकाश करिबा पई जहाको बहुत कम लोकंक पाखरे साक्षी हेबार साहस अछि। बंधुगण जदि आपण एहाको अणदेखा करंती एहाको केवल शब्द भावरे केवल एक भविष्यवाणी भावरे किंबा साधारण भाषा व्यतीत आउ किछि नुहे तेबे एहा मने रखंतु जीवन प्रायतः सेही मुहूर्त गुड़िकरे यार सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे जेतेबेले जणे व्यक्ति सबुठारु आत्मसंतोष रे थाए। तेणु आपण निजको असावधान हेबाकू देबा उचित नुहे, कारण आपणकर अवहेलार मूल्य आगामी 24 घंटा मध्यरे एक गभीर शिक्षा सहित आदाय करा जाय पारे। तेणु आपणकर एही अभ्यास गुडी को तुरंत संशोधन करंतु। बंधुगण एही अभ्यास गुड़िक मध्यरु प्रथम हेउछि जे आपण आपणकर दिन भगवानकर नाम नै नुहे बरं आपणकर मोबाइल फोन सहित जड़ित होई आरंभ करंती। फलस्वरूप घर भितरे अभ्यास विषय वास्तुशास्त्र नीति अनुसार आपणक घरर शक्ति संपूर्ण नकारात्मक होई जाइछि। आपण हुए तो आपणक पड़ोसींकर अनेक घरे देखिथिबे जे सेही घरर वयस्क महिला किंबा युवक माने उठिबा मात्रे घरे भक्तिर परिवेश सृष्टि करंती। जणे व्यक्ति पूजा करुथिबे अन्य जणे सुंदराकांड पाठ करुथिबे जेतेबेले कि अन्य जणे घर मंदिर रे दीप जाळुथिबे धूपकाठी जाळुथिबे तथापि आपण एपरी व्यक्ति नुहंती। आपणकर सबुठारु बड़ भूल हेउछि जे आपण शीघ्र एवं समय सहित उठंती नाही किंबा आपण ईश्वरक पूजा एवं निस्वार्थपर सेवारे नियोजित हुअंती नाही। आपण केवल निज कामरे मन दियंती। तथापि एक सकारात्मक जीवनर प्रकृत आरंभ एही सरल कार्य निहित अछि। सकाळे उठिबा परे जदि आपण आपणकर परिवार देवता कुल देवता एवं पूर्व पुरुषक नाम उच्चारण करंती तेबे आपणक घरर शक्ति एवं परिवेश गभीर सकारात्मक होइजिबो। जेतेबेले जणे व्यक्तिक घरर परिवेश सकारात्मक थाए सेमानंकर दिन बहुत सुंदर भावरे आरंभ हुए एवं जेतेबेले दिनटी सुखद भावरे आरंभ हुए समग्र दिनटी सुगम भावरे बीती जाए एवं राति गभीर शांति रे बीती जाए। तेणु मोर बंधुगण मु आपणको प्रथमे एहा करिबाको अनुरोध करुछि। आपण उठिबा मात्रे आपणको घरे अनावश्यक जुक्ति एवं कलहरे लिप्त हेबा बंद करंतु। घरर महिला मानकु सम्मान दियंतु
କିଛି ଘରେ ସକାଳେ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁଅ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛି କିମ୍ବା ବାପା ମା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ କଠୋର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅସୀମ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ କୁଳ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଏକ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଚୌକି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ କେବେ ମଜା କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଙ୍ଗମ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତରେ ଏକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଆଶା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ହେଉ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିତାମାତାମାନେ କାହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ, କଳି ଯୁଗରେ, ସେହି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିଲେ, ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେହି ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପହଞ୍ଚିବା ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତୁମର ଆସକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ, ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଯେତେ ନିକଟତର କରିବ, ତୁମେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ବିଚାର କର, କେହି ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭଙ୍ଗୁର ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁଡ଼ି କଟି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଗୁଡ଼ି ନୁହେଁ କି
आमे एही दुनिया रे उड़ी चली थाऊ केतेबेले संपर्क को बजाय रखिबाकू चेष्टा करू केतेबेले सेमानंकू बंचाइबाकू संघर्ष करू केतेबेले धन अर्जन करिबाकू चेष्टा करू केतेबेले मुक्त भाबरे खर्च करू केतेबेले प्रेम पाइबाकू आग्रही आउ केतेबेले केवल ताहाकू देई देउछि तेणु मोर बंधुगण आगामी 24 घंटा मध्यरे सेही सत्य तुम निकटरे प्रकाशित होई पारे जो सत्यरू तुमे ए पर्यंत मुह फेराई नेछ जो सत्य को तुमे एही मुहूर्त पर्यंत संपूर्ण अणदेखा करिबाकू बाछिछ प्रायतः जड़े मनीष एही भ्रमरे परिश्रम करे जे सब किछि तार नियंत्रण रे अछि तार बंधु तार परिवार तार वृत्ति तार योजना एवं तार सम्मान तथापि जड़े ब्राह्मण गोटे मुहूर्त रे एही अहंकार को भांगी दिए एवं ताहा करिबाकू ताको समय लागे नाही एहा ठीक सेही मुहूर्त जेतेबेले जनक आखिरु स्वतः स्फूर्त भावरे लुह बहिबाकू आरंभ करे कारण जेतेबेले जड़े व्यक्ति प्रथम थर पाई अनुभव करे जे से प्रकृत रे केते दुर्बल तेनु आगामी समय समान परिस्थिति सृष्टि होई पारे जहाकू तुमे तुमर जीवनर सर्वश्रेष्ठ समर्थन स्तंभ बोली विवेचना करुथिल जहाकू तुमे तुमर हृदयर सबुठारु निकटतर रखिथिल हठात तुमठारु दूरेई जाउथिबा परि मने होई पारे विकल्प भाबरे एक सत्य प्रकाश पाई पारे जहा तुमकू तुमर हृदय भितरे पड़िथिबा एक भारी पत्थरर बलरे आघात करिवो एही मुहूर्तरे तुमे अनुभव करिवो जेपरि तुमर पाद तळु माटी खसी गला यह पुराणा कथा सहित समान जो डालरे तुमे बसिछ तुमे निजे ही ताकू काटी देउछ जो डालरे तुमर खुशीर फल पाचिथिला जो डालरे तुमर स्वप्नर फूल फुटुथिला सेही डालटी काटी दिया जाइछि सेही डालटी भांगी जाइछि बंधुगण आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमे तुमर जीवन रे यह अनुभव करिपार तथापि यह बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे परि प्रत्येक भांगिबा पछरे एक गभीर कारण लुचि रहिछि बंधुगण ब्रह्मांड केबे भी कोनोसी वैध कारण बिना काहाकू तांकर समर्थन रु बंचाए नाही प्रायतः यह घटे कारण जड़े व्यक्ति एक मिथ्या सुरक्षा भावना एक मिथ्या विश्वास एक फंपा सफलता किंबा आत्म प्रतारणार स्थिति मध्यरे बंची रहिछि सक्रिय भावरे वास्तवता सहित मुकाबिला को एडाई जाउछि तेणु सेही सत्यर सामना करिबाकू आमको बाध्य करिबा पई ग्रह परिवर्तन एक अदृश्य शक्ति एपरि कौशल परिचालना करंती एवं मु तुमको कहिबाकू चाहे आगामी 24 घंटा तुमको एही अनुभव को आनी पारे सहाय्य करि पारे यह जना पड़ुछि जे जेउ मानकू तुमे निजर मने करूथिल जेउ मानकू तुमे तुमर हृदयर सबुठारु निकटतर बोली विश्वास करूथिल से माने प्रकृत रे केवल सुखद बंधु थिले से माने केवल परिस्थिति अनुकूल हेबा पर्यंत उपस्थित थिले से माने तुमर प्रकृत साथी नथिले एवं जेतेबेले परिस्थिति परिवर्तन हेला मुह मध्य परिवर्तन होई कला तेबे यार सत्य मुहूर्त जेतेबेले गहम को भुसुड़ीबा ठारू अलगा करा जाए तुमे एक वार्ता एक खबर एक घटना किंबा एक निर्दिष्ट आचरणर सम्मुखीन होई पार जहा तुमको मूल पर्यंत हलाई दिए तुमे निजको पचारुथिबो एहा काहेकि हेला जो व्यक्ति थरे मो सहित ठिया हबाको प्रतिश्रुति देइथिले से आजी काहेकि प्रथमे मुह फिराई नेउछंती तथापि एहा हेउची तिक्त सत्य जाहाको आमे जीवन बोली कहूछु कारण जीवन रे किछि स्थायी नुहे प्रत्येक मनीष निज भितरे दुईटी भिन्न दिग पोषण करे जाहाको से माने दुनिया को प्रकाश करबा को बाछंती एवं जाहाको से माने अन्य मानक ठारू लुचेई रखंती बंधुगण एहा हेउची अस्तित्वर कठोर वास्तवता जाहाको आमे हमर जीवन कहूछु कारण एही दुनिया प्रातः हसुथिबा मुह पछरे घोड़ाई होई रही थाए प्रातः स्वार्थ द्वारा चालित होई थाए एवं जेतेबेले समय परिवर्तन हुए से अंतर्निहित स्वार्थपरता अनिवार्य भावरे सामना को आसे अनेकंक पाई एही समय आर्थिक चिंता मध्य आनी पारे
କାରଣ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଗାଡ଼ି କିଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଭାବି ପାରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ପଥର ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେପରି ଏକ ବାଲି ଦୁର୍ଗ ଯାହା କୂଳରେ ଏକ ଲହରୀ ଆଘାତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ। ଏହା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଯାହା ଶେଷରେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହତାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୁହ ଢାଳିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରଣ ମୂଳତଃ ଜଣେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବନାର ମୂଳଦୁଆ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଳଦୁଆ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠେ। ଏକ ଗଭୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ। କଥା ଅଛି, କେବଳ ଯିଏ ଭାର ବହନ କରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଓଜନ ବୁଝେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣ, ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ନଥିଲେ, ବରଂ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯାହା ଚାଲି ଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଫମ୍ପା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଲୁହା କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଉଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ଏକ ନାମୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଯେଉଁ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ।